السلام علیکم، میں عزیز خان. میں ایک بار پھر ایک وشیش موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ میرے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے. ایسی بات نہیں اس ویڈیو میں کچھ غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی ٹاپک آ جائے گا، بٹ یہ ویڈیو جو ہے وشیش طور سے دھیان دینا مسلمان بھائیوں کے لیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے تمہاری سوچ بدل جائے گی مسلمان بھائیوں کی، یا کچھ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے الگ چیزیں، کیونکہ بڑے بڑے عالموں نے اس بات پہ بحث کی ہے، سمجھایا ہے، تقریر کی ہے، تب تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھی جو موضوع میں آج لے کے آیا. تو مجھے نہیں لگتا میری ویڈیو سے بیٹھے گی، لیکن یہ موضوع سوچنے والی بات ہے. میں نے نوٹ کیا ہے کہ جگہ جگہ آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام پہ کمنٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کی برائی کی جا رہی ہے، اسلام سے لوگ عجیب طریقے سے کٹ رہے ہیں، اس پہ جل رہے ہیں، اس پہ حملہ وار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کا تو الحمدللہ میں کہوں گا پڑھا لکھا ہوں، اور قرآن میں نے پوری تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، لیکن کافی صورتوں کا میں نے ترجمے کے ساتھ میں نے اسٹڈی کیا قرآن مجید کی، اور احادیث بھی الحمدللہ میری کافی پڑھی ہوئی ہے. تو ایک دماغ میں سوال پونڈ گیا کہ یار قرآن اور حدیث کے انوسار اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا شاندار مذہب ہے، اتنی آزادیاں، اتنی پابندیاں ہیں، ہر چیز کی روک ٹوک ہے، اس کے باوجود لوگ اسلام کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پھر میں نے اس پہ ریسرچ کیا، کافی ٹٹولے. تو جو رزلٹ میرے سامنے آیا تھا وہ رزلٹ یہ تھا کہ تم لوگوں نے لوگوں کے سامنے وہ اسلام پیش ہی نہیں کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے آئے. تم مسلمان آج لوگوں کے سامنے، اس میں بھی شامل ہوں، ہم مسلمان لوگ آج لوگوں کے سامنے وہ اسلام پیش کر رہے ہیں جو ہم نے خود بنایا ہے. وہ اسلام تو ہم بھول گئے جو اللہ کے نبی، ہندو بھائیوں کے لیے بتا دیتا ہوں، پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے تھے، وہ اسلام تو ہم مسلمان پیش کر ہی نہیں رہے، دنیا کو دکھائی نہیں رہے. ہم تو وہ اسلام دکھا رہے ہیں دنیا کو جو ہم نے خود نے بنایا ہے، ہم نے خود نے اپنی رائے مقرر کی ہے کہ یہ ایسا ہونا ہے. اب بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سنو. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کو ایک محدود باؤنڈیشن میں باندھ دیا. روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، یہ ہمارا اسلام ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور حج کرنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ اسلام ہے. لیکن خدا کی قسم اللہ نے صاف کہا مجھے ایسی عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کے اندر مزہ نہ ہو. مجھے ایسی عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کے اندر تم دوسرے گناہ کرو اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرو. اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس گمان میں نماز پڑھے اچھے سے، دھیرے دھیرے، کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا مجھے اس نماز کی ضرورت نہیں، اٹھا کے اس کے منہ پہ مارو. اسلام کو وہ روزہ، نماز، زکوٰۃ وہ تب قبول ہے تمہاری جب تمہارا نہ دکھنے والا ایمان مضبوط ہو. کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دکھنے والے ارکان ہیں، فزیکلی ہونے والے ارکان ہیں، ان کو غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. لیکن نہ دکھنے والا ایمان، اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے. جو نہ دکھنے والا ایمان مضبوط ہوگا تب تمہارے دکھنے والے ارکان قبول ہوں گے. اب کافی ایسی بیسک چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی یا قرآن نے بتائی، ان کو ہم نے بہت دور چھوڑ دیا، بہت دور. ہم ان پہ دھیان ہی نہیں دیتے ان چیزوں کے اوپر. اور اللہ کے نبی نے تو خود کہا، ایک بار صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تو صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں جنت میں جانے کی گارنٹی نہ بتاؤں اے میرے صحابہ؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان بتائیے. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہے خدمت خلق. جنت میں جانے کی گارنٹی ہے خدمت خلق. خدمت خلق وہی مانو سیوا جسے ہندی میں مانو سیوا کہتے ہیں، وہ خدمت خلق. اب ایک جو چیز میں نے محسوس کی ہے
मैं उसी मौजू पे आ रहा हूँ। और बेसिक चीज़ें आती रहेंगी, बार बार मैं वीडियो बनाते रहेंगे तब आती रहेगी। जो बेसिक चीज़ें मैंने नोट की वो है रस्तों का जाम होना। मुसलमान एरियो के अंदर रस्तों की हालत ख़राब, रास्ते इतने बेजार हो रखे हैं, रास्तों की हालत ख़राब हो रखी है, रस्तों पे अतिक्रमण हो रखा है, यानी बहुत बुरी हालत है। एक तो मुसलमान मोहल्लों में मैंने नोट किया है कि जब चलते हैं तो इस कदर चलते हैं कि पूरी रोड को ब्लॉक कर लेते हैं, और जब पीछे से आ रहा है बंदा उसको कितनी तकलीफ होती होगी यार। तुम साइड में नहीं चल सकते, तुम्हारे नबी का हुक्म है ये। तुम्हें पता नहीं, मैं आगे बात बढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अल्लाह के नबी और हिंदू भाई के लिए बता देता हूँ, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ए मुसलमानों, जब तुम किसी राह से गुजरो, किसी रास्ते से गुजरो, तो उस रास्ते की सारी बाधाएं हटाते हुए चलो। उस रास्ते में जो कंकर पत्थर झाड़ झखाड़ कांटे हैं उनको हटाते चलो, ताकि तुम्हारे बाद उस रास्ते पर अगर कोई गुजर हो तो उसको तकलीफ ना हो। अल्लाह के नबी के दौर में जब गैर मुस्लिम यहूदी और ईसाई किसी रास्ते से गुजरते थे और वो रास्ते को एकदम साफ पाते थे, तो वो ये कहते थे खुदा की कसम इस रास्ते से मुसलमानों का गुजर होता है, क्योंकि उनके नबी, उनके प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रास्तों को साफ रखो, और वो अपने नबी की बात पे ईमान रखते। और जब वो किसी रास्ते से गुजरते और उन्हें रास्ता अगर साफ नहीं मिलता तो वो ये कहते कि खुदा की कसम हम यकीन से कह सकते हैं कि इस रास्ते से कभी किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। मैं खुदा की कसम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईसाई भी अल्लाह ही को मानते हैं, बस ये है कि वो अल्लाह का बेटा कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वो खुदा कहते हैं। अब उन नबी ने ये बात कही और तुमने क्या किया, पता है तुम लोग क्या करते हो? 50 लाख का बंगला बनाया है तुम लोगों ने। 50 लाख का बंगला बनाने के बाद में 3 फीट की जगह तुमने अपनी सीढ़ियां चबूतरों के लिए गैर नाजायज कब्जा कर रखी है। वो सरकारी ज़मीन है, हमारे बाप की ज़मीन है वो है। जब 50 लाख रुपए का तुमने बंगला बना लिया तो 10-20 हज़ार रुपए की वो 3 फीट जगह बनती है, वो क्या छोड़ नहीं सकते तुम? क्या वो नहीं भुगत सकते तुम? सरकारी ज़मीन है तो इसका मतलब हम यूज़ ले लें, क्यों? हमारे बाप की ज़मीन है वो ज़मीन सरकार की है, और सरकारी ज़मीन पे भी कब्ज़ा करना वैसे ही हराम है जैसे दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा करना हराम है। और कुरान की एक आयत से मैं बता देता हूँ, कुरान की आयत का तर्जुमा अल्लाह कुरान में फरमा रहा, अगर किसी की तुमने 1 इंच ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लिया तो कल क़यामत के दिन, इंसाफ के दिन, उस ज़मीन को 7 ज़मीन और 7 आसमान के वज़न के बराबर तोक बनाकर तुम्हारे गले में पहना दिया जाएगा। कहाँ हो तुम यार? तुमने रस्तों को ख़राब कर रखा नाजायज़। तुम रस्तों में इतने बुरी तरीके से चलते हो जिसकी सीमा नहीं है। एक आता है बंदा बाइक पे और रुकता है दुकान पे, उसको कोई सिगरेट, पानी, चाय, सिगरेट वगैरह, गुटखा वगैरह लेना हो, आता है, रुकता है, बीच राह में बाइक को रोकता है, दुकान वाले से पूछता है तानसेन है, गुटखा है, दिलबाग है। क्यों? तेरे बाप की रोड है, जो पीछे आ रहा है उसको तकलीफ नहीं हो रही है, उसके पीछे बच्चे बैठे हैं, लेडीज बैठी है, क्या बैठी है, क्या नहीं बैठी, उसको तकलीफ नहीं हो रही है, साइड में लगा। फिर भी साइड में नहीं लगा, बाइक को वहीं बीच में खड़ी करके दुकान पे जाएगा, गुटखा लेगा, फाड़ेगा, खाएगा, सिगरेट लेगा, जलाएगा, पिएगा, फिर बाइक पे आके बैठेगा। क्यों? तेरे बाप की रोड है, पीछे जो आ रहे हैं उनको तकलीफ नहीं हो रही। तुम्हारे नबी ने क्या कहा था कि जिस रास्ते से तुम गुजरो उसको ऐसा करते चलो कि तुम्हारे पीछे आने वालों को दिक्कत न हो। रोड पे चलते तो ऐसे खुले चलते, रस्तों की हालत खराब कर रखी है। क्यों? तुम्हारे बाप की रोड ऐसे चल रहे तुम, पीछे जो आ रहा बाइक वाला वो हॉर्न दिए जा रहा, बहुत हॉर्न दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। जब अगला जबान से कुछ कहता है कि भाई हट जा तो ये जवाब मिलता है, उधर से चला जा साइड से। क्यों? तेरे बाप की रोड है, तुम टैक्स दिया है चलने का, इसके ऊपर टैक्स उस बाइक वाले ने दिया जो रोड पे चल रहा है। क्यों नहीं समझते तुम रस्तों? आज गैर मुस्लिम एरियाज में जाओ, रस्तों की हालत देखो, अरे माशाअल्लाह क्या बात है। जो हुक्म तुम्हें हुआ था वो हुक्म वो मान रहे हैं। तुम्हारी ये हालत है कि तुम्हें ठेकेदार जो होता है ना PWD का, वो भी तुम्हें बेवकूफ़ और चूतिया समझता है। तुम्हारे मोहल्लों की हालत है कि
चेम्बर जो है ना, चेम्बर तुम्हारे मोहल्ले के, वो रोड से 1-1 फीट ऊपर उठे हुए होते हैं। सही से बाइक निकाल सकते, सही से 4 व्हीलर गाड़ी नहीं निकल सकती। वैसे क्या है पता है, क्योंकि तुम लोगों के अंदर एक सोच है, मेरे घर के सामने तो है ही नहीं ना, भाड़ में जाए दुनिया, तुम तो खुद ही कब्जा करके बैठे हो। यहाँ तक कि मैंने ऐसे भी देखेंगी तो गटर का जो चेम्बर होता है वो गवर्नमेंट का अलग है, उसके अलावा एक चेम्बर मैंने रोड पर बना लिया गया। क्यों, तुम्हारे बाप का है रोड, तो वहाँ तुमने चेम्बर बना लिया। ना हक जमीन पर कब्जा करोगे, गाड़ियों को ऐसे पार्क कर देते हैं रोड पे जैसे इनके बाप की रोड है। क्यों, तकलीफ नहीं होती लोगों को? कितनी तकलीफ होती है उनको, जो पीछे बाइक पे साधन पे चल रहे हैं, हटने का नाम ही नहीं लेते। और फिर जब बोलते हैं तो गोश्त की गर्मी निकल के आती है बाहर। अरे भाई, तुम ही गोश्त खाते हो, और नहीं खाते, तुमसे ज़्यादा खाते हैं गर्मी। गर्मी कहीं भी निकाल देंगे तुम्हारे, और निकलेगी जब तक अल्लाह के नबी के रास्ते को छोड़कर चलोगे, लोगों को दुख पहुंचाओगे तो गर्मी निकलेगी। ऐसी हालत कर रखी है कि पूछो मत। बाहर बालकनियां निकाली 3 फीट, तो गवर्नमेंट 3 फीट की छूट देती है। अरे गवर्नमेंट देती होगी, इस्लाम नहीं देता है छूट। इस्लाम ने साफ कह दिया 1 इंच जमीन भी दूसरे की नहीं होनी चाहिए। मैंने कल कयामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार है। क्यों तुमने आम बातें छोड़, रास्तों को बेजार कर दिया। गंदगी इतनी रहती है तुम्हारे मोहल्लों में जिसकी सीमा नहीं है। नालियों को कभी तुम साफ नहीं करते, कभी नगर निगम से नहीं करवाते, नालियां चौक कर देते हो, तुम उठा के उसमें नेपकिन भी उसमें डाल देते हो, तुम उसमें पैम्पर्स वगैरह भी उसी में डाल देते हो, न जाने क्या क्या डाल देते हो। क्यों, डस्टबिन नहीं है तुम्हारे पास में, उसमें डालो। अब तो गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ चला रखी है यार, कचरे उठाने वाली गाड़ियाँ चला रखी है ज़बरदस्त तरीके से। फिर क्यों ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं? मुस्लिम मोहल्लों की वो हालत हो रखी है, वो हालत हो रखी है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके जिम्मेदार तुम खुद हो और कोई नहीं है, तुमने खुद किया। एक मुसलमान 50 लाख रुपए का बंगला बना लेगा, लेकिन अपने घर के सामने 5,000 रुपए की नाली नहीं बनाता है। उसे ये रहता है कि मुझे तकलीफ थोड़ी है, तकलीफ तो सबको है, सब मिलके करो। अरे तू तेरे हिस्से की तो करे यार, उसके बाद में वो अपने हिस्से की करेगा। और जब 50 लाख का बंगला बना रहा है तो 20,000 की थोड़ी नाली लंबी नहीं बन सकती क्या? क्यों ऐसी हालत कर रखी है? सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। लोगों को दुख पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। अपने अखलाक ऐसे पेश करो कि लोग खुद कहें कि वास्तव में इस्लाम है। और गैर मुस्लिम भाइयों से भी मैं ये कह दूँ कि इस्लाम तलवारों से नहीं फैला है। इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, उठा के। इस्लाम के जो खलीफा गुजरे हैं, इस्लाम के जो सहाबी गुजरे हैं, हमारे अल्लाह के नबी हैं, उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ो आप। इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक से फैला है। इस्लाम ने तो सफाई सबसे पहले बताई, क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि पाकीज़ा ईमान है। अब मुसलमान यार खुद अगर गंदगी रखते हैं तो उसमें इस्लाम का क्या दोष है भाई? क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं कि मुसलमान गंदे रहते हैं। यार इस्लाम और कुरान तो कहीं नहीं कह रहा गंदगी का। इस्लाम तो ये कह रहा कि पाकीज़ा ईमान है। क्योंकि मैं फिर बता दूं कि ईमान के बगैर मुसलमान है ही नहीं। जिसका ईमान है मुसलमान वही है, ईमान के बगैर मुसलमान है ही नहीं। तो कुरान ने तो कह दिया कि पाकी आधा ईमान है, यानी पूरे ईमान में से आधा ईमान तो पाकी नहीं बना दिया तुम्हारा, यानी आधे मुसलमान तो तुम वही हो। तो वो इस्लाम गंदगी की छूट कैसे देगा भाई? अब मुसलमान यार खुद गंदे रहते, तो इसमें इस्लाम का क्या दोष है यार मेरे भाई? इस्लाम की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ये तो इन्होंने खुद कर रखा है। तो मैं मेरे मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार सुधरो, समझो, लोगों के सामने वो इस्लाम पेश करो जो अल्लाह के नबी लेकर आए थे। वो इस्लाम मत पेश करो जो तुमने खुद इस बनाए हैं। मैं तो यहाँ तक ये देखा कि यार मस्जिद से जो नमाज़ पढ़ के निकलते 5 वक्त की, उसके बाद में वो भी रोड पे इतने चौड़े होकर निकलते हैं। क्यों भाई? नमाज़ पढ़ के आया, किसी को एहसान करके आया तू? नमाज तूने तेरे फ़ायदे के लिए पढ़ी है, तेरे स्वार्थ, तेरे लालच के लिए पढ़ी कि अल्लाह के यहाँ तू बच जाए। तो वो फ़र्ज़ है तेरे ऊपर, तू छोड़ नहीं सकता।
اس لیے پڑھ کر آئے کہ تو رستوں کو روکے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جب رستے پہ چلو تو نظریں جھکا کے، اپنے کندھے جھکا کے چلو، تاکہ زمین کو تمہارا تکبر احساس نہ ہو۔ رستے کو ایک دم خالی کر کے سائڈ ہو کے چلو، رستے کے ہمیشہ ایک طرفہ چلو، اللہ کے نبی نے تو یہ حکم دیا ہے۔ لیکن تم تو یار بڑے عجیب طریقے سے چل دو یار۔ میں کتنے ایریوں میں گھوما ہوں، میں نے ہر ایریے میں مسلمانوں کی حالت بہت بری دیکھی ہے۔ ایک صرف جے پور جھوٹواڑا کو چھوڑ دو، ٹوٹل مسلم کمیونٹی ہے، لیکن الحمدللہ کیا بہترین طریقے سے وہ لوگ رہتے ہیں، کیا بہترین ان کے رستوں کا نظام ہے۔ وہاں قریب گھر میں آپ کو گھر کے باہر اتنی جگہ خود کی چھوڑی ہوئی ملے گی کہ وہ لوگ پیڑ اگاتے ہیں اس میں، رستوں پہ وہ لوگ اتکرمن نہیں کرتے، پورے رستے، وہ بھی مسلم کالونی ہے، لیکن اس کی حالت دیکھو جا کر۔ وجہ کیا؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور خاص کر قائم خانی قوم رہتی ہے، اور ایک قائم خانی قوم ہی ہے جس نے دین اور دنیاوی دونوں اعتبار سے مسلمانوں کا سر اونچا کیا، مسلمان قوم کو دنیا کے سامنے لایا، مسلمان قوم کو دنیا کے سامنے دکھایا۔ یہ قائم خانی قوم ہے، باقی کا تو کسی کا کوئی رول ہی نہیں، یوگدان ہی نہیں ہے۔ راجستھان میں تو خاص کر قائم خانی قوم کا ہی کام۔ جب قائم خانی دین سے دور تھے تو ہم نے دیکھا اس وقت ہمارا دین بھی اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا، اتنا مضبوط بھی نہیں تھا، اور جب سے قائم خانی قوم اس دین میں کودی ہے، جماعت لائن میں کودی ہے، انہوں نے تبلیغ کرنا اسٹارٹ کیا، انہوں نے دین کو دل سے اپنایا، تب سے اسلام بہت زیادہ پھیلا راجستھان میں، بہت زیادہ ترقی کی، بہت زیادہ مساجدیں بنی، اور ایجوکیشن بھی الحمدللہ انہوں نے محنت کی ایجوکیشن پہ بھی۔ تو ایک مارشل قوم ہے الحمدللہ مسلمانوں کے اندر، دین کے اعتبار سے لوگ، اور چاہے پھر دنیا کے اعتبار سے۔ باقی آپ خود بہتر سمجھدار ہو، کسی کو میری بات کا برا لگا ہو تو اس کے لیے سوری۔ میں نے وہ بات کی جو میں نے ریئل ایکسپیرینس کیا ہے میری لائف میں، وہ باتیں میں نے بتائی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔